రావడం మాకు ఎంతో ఆనందకరమని చెప్పండి. वचन शुरू होने से पहले आपके पास वो वाले आदमी के हाथ लगाइए और बोलिए कि आप यहाँ आने के लिए मैं बहुत खुशी हूँ. चलो बाजू बाजू से हाथ मिलाएंगे, बोलेंगे आप आने से बहुत बहुत खुशी हुई. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ఈరోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని నేను పంచుకొని ఆశపడుచున్నాను. आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बात करेंगे. మనం ఉన్న రోజుల్లో చాలా చాలా విషయాలు మనకు అటెన్షన్ కోరుకుంటూ ఉంటాయి. अभी इस ज़माने में ना बहुत सारी चीज़ हमारे मन को पाने के लिए सोचते हैं. చదువు అవ్వచ్చు, ఉద్యోగం అవ్వచ్చు, వ్యాపారం అవ్వచ్చు, కుటుంబం అవ్వచ్చు. आपकी पढ़ाई रहने दो या व्यापार रहने दो, जो जॉब रहने दो, नहीं तो आपकी परिवार भी रहने दो. వీటన్నిటి వల్ల ఏమైపోతుందంటే మనం అందరము ప్రభు మీద దృష్టి పెట్టడము కోల్పోతూ ఉంటామండి. तो इन सारी चीज़ों से हम हमारी दृष्टि प्रभु के ऊपर रखने भूल जाते हैं. కానీ అది చాలా చాలా ప్రమాదకరం అండి. लेकिन ये एक भयंकर चीज़ है. మనం పిలువబడ్డది ఆయన మీద కన్ను దృష్టి పెట్టుకుని బ్రతకడానికండి. हम अपने मन प्रभु के ऊपर रख के जीने के लिए हमें बुलाई गई थी. Praise the Lord. Hallelujah. And it is very very important for us to have our eyes on the Lord and move in our life. क्योंकि हम हमारे आँख और मन यीशु मसीह के ऊपर रखकर जीना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. Praise the Lord. Hallelujah. నిన్నేం జరిగిందో మనకు బాగా ఐడియా ఉంది. ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందో కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది. అసలు రేపు ఏం జరుగుతుందో అసలు మనకు ఐడియా ఉంటుందండి. कल जो हुई थी वो तो सब कुछ हमें पता है, और आज जो हो रही है वो तो थोड़ा तो पता है, लेकिन कल जो होने वाले है वो तो हमें कुछ पता ही नहीं. కానీ लेकिन నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకటి రీతిగా ఉన్నవాడు, సమస్తం ఎరిగినవాడు మనలో ఉన్నాడండి. लेकिन हो गए दिन, आज है तो आने वाले कल में भी प्रभु एक ही तरह रहेगा और उनको सब कुछ पता है. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే, तो सवाल ये है अभी, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు స్పష్టంగా ఆయన స్వరాన్ని గ్రహించి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నావా? तो जब प्रभु आपसे बात कर रहा है तो तब आप उनका आवाज सुनकर आगे जा सकते हो. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. ఒక ఉద్యోగం అవ్వచ్చు, आपकी जॉब रहने दो, ఒక వ్యాపారం అవ్వచ్చు, आपकी व्यापार रहने ఒక दो, వివాహం అవ్వచ్చు. शादी रहने दो. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయము అది దైవికమైన ఉంటే నువ్వు ఆ విషయంలో ఆశీర్వాదం చూస్తావండి. जो चीज जिसके ऊपर आपका मन रख रहे हो ना, अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार है तो उसमें आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. చిన్న ఉదాహరణ, एक उदाहरण देखिए. నేను ఇలా అంటాను, మీరు అందరు లెగిసి ఇట్లా అంటాను చెప్తాను నేను. अगर हम बोले कि आप सारे उठकर यहाँ आइए, ఓకే, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? तो आप क्या करेंगे? లెగిసారు, उठेंगे కానీ आप. ఇటు రాకుండా అటే వెళ్తున్నారు. लेकिन इस तरफ आने से बदले उस तरफ जा रहे, వేగంగా వెళ్తున్నారు. बहुत तेजी से चल रहे हो. అప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తున్నారు, నాకు దూరంగా వెళ్తున్నారా? तो हमारे पास आ रहे हो या तो हमारे से दूर जा रहे हो? చెప్పండి. बोलिए. దూరంగా వెళ్తున్నారు కదా. दूर ही जा रहे हो ना. అదే విధంగా उसी तरह ప్రభువు వారి యొక్క నడిపింపు ఏంటో మనం తెలుసుకోకపోతే ఎంత వేగంగా మనం పరిగెత్తిన కానీ ఒకవేళ మనము రాంగ్ వేలో పరిగెత్తిన మాత్రం మన జీవితాలు భ్రష్టంగా అయిపోతాయండి. उसी तरह अगर हमें पता नहीं चला कि प्रभु हमें किस तरह दौड़ने सोच रहा है, उस तरह हम दौड़े नहीं या तो उस रास्ते में हम चले नहीं, तो कितना दूर भी भागो, कितना जोर से भी भागो, कुछ फायदा नहीं रहेगा. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. కానీ మీకు నాకు ఒక శుభవార్త ఉందండి. लेकिन एक शुभ समाचार है हम सारे लोगों के लिए. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. పిలిచిన దేవుడు నమ్మకమైన దేవుడు అండి. जो हमें बुलाया है हम उन पर भरोसा रख सकते हैं. ఆయన నిన్ను నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాడు అండి. हमें चलाने की आशा उनको है. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. ఆయన నీతో మాట్లాడుతూ నిన్ను నడిపించాలని ఆశపడుచున్నాడు. हमसे बात करते हुए हमें चलाने की आशा उनको है. కానీ ఈ రోజు సాయంకాలమున इस शाम में నేను చెప్పే వాక్యం మీకు అర్థమై దాని ప్రకారం మేము ముందుకు వెళ్తే जो वचन हम बोलते हैं ना, उसके अनुसार अगर आप चले तो మీ జీవితంలో మీరు ఎప్పుడూ నష్టపోరండి. आपकी जिंदगी में आप कुछ नष्ट नहीं पाओगे. కేవలం మీ జీవితం పైకి ముందుకు మాత్రమే వెళ్తుంది. आपकी जिंदगी सिर्फ आगे और ऊपर ही जाएगा. మీ జీవితం మహిమ నుండి మహిమకు మాత్రం పోతుంది. महिमा से महिमा तक जाएगा. మీ జీవితం కేవలం కృప నుండి కృపకు మాత్రం వెళ్తుంది. कृपा से कृपा तक ही जाएगा. విజయం నుండి విజయం వైపు వెళ్తుందండి. जीतना से और ज्यादा जीतोगे. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. నువ్వు ఎటువంటి ప్రమాదంలో ఉన్నా కానీ ఆ ప్రమాదంలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తావు. आपका दिक्कत कौन सा भी रहने दो, लेकिन उसमें से आप बाहर आ जाओगे. హల్లెలూయా. Praise the Lord. సో ఈ రోజు దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తాడో నేను మీకు చెప్పాలని ఆశపడుచున్నానండి. तो अभी परमेश्वर हमें किस तरह चलाने का आशा है उनको, वो हम चीजें बात करेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. I want to teach you that how the God is going to guide you.
प्रभु हमें कैसे चलाएगा, कैसे दिशा दिखाएगा, उसके बारे में सिखाने का मन है हमें। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఒకవేళ మన దేవుడు మానవుడైతే మన కనపడుతూ ఇలా రా మన అలా వెళ్ళామా అని చెప్పగలడండి. अगर हमारा परमेश्वर एक मानव है तो हमें दिखेगा और हमें बोलेगा कि उस तरह जाइए, नहीं तो इस तरफ जाइए। కానీ బైబిల్ గ్రంథం స్పష్టంగా చెప్తుంది लेकिन वचन कहती है దేవుడు ఆత్మ. परमेश्वर एक आत्मा है। చెప్పండి, గాడ్ ఈజ్ స్పిరిట్. बोलिए परमेश्वर आत्मा है। దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. परमेश्वर एक आत्मा है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। మరి దేవుడు మనకు కనబడుతున్నాడా? तो हमें दिख रहा है प्रभु। ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన చెవులకు వినపడుతుందా? तो जब वे बात करते हैं हमें सुनाई दे रही है क्या? అదేం లేదు కదా. ऐसा तो नहीं है फिर। అంటే మనకు కనపడని దేవుడిని మనం వెంబడిస్తున్నామండి. तो जो भगवान हमें दिखाएगा नहीं, కానీ हमें ఈ రోజు दिखेगा చెప్పే नहीं। వాక్యం మీరు స్పష్టంగా విన్నట్లయితే ఆ కనపడిన దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఆయన స్వరము ఏ విధంగా వినగలరు, ఏ విధంగా గ్రహించగలరు అని మీకు బోధిస్తానండి. लेकिन आज का वचन आप अच्छे से सुन के ध्यान रखोगे तो जो परमेश्वर हमें दिखते नहीं ना, उनको आप उनके पीछे चल सकते हो। హల్లెలూయా. हालेलुया। నేను ఒక 10-15 నిమిషాలు చెప్తాను. 10-15 मिनट ఓకే, रहेगा। నాకు తెలిసి మీరు పాప ఇప్పటికే అలిసిపోయి వచ్చారు పనుల నుండి. अभी तो आप थक के आए हैं काम से, నిద్ర వస్తా ఉంటది, नींद तो आ सकती है, ఆకలి వేస్తా ఉంటది. भूख तो लग सकती है। కానీ నేను చెప్పే మాటలు మీరు విని దాని ప్రకారం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా రేపు రోజు గొప్ప భవిష్యత్తు మీరు చూడబోతున్నారండి. लेकिन ये बातों के अनुसार आप जा सकते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। ఒకసారి ఇలా ఆలోచిద్దామా? एक बार सोचेंगे ऐसा। నువ్వు ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే రేపు కూడా నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, గొప్ప విజయం సాధించగలవా? अगर देखिएगा आप जिस स्थिति में हो तो कल भी उसी स्थिति में रहोगे तो आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। సోమవారం మొదలమే మళ్ళీ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు అంటావు. कल सोमवार शुरू है तो फिर से रविवार तक ऐसे ही काम में जाओगे। కానీ రేపు నుంచి కొట్టుకుంటూ పోవండి. लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। తిరిగి ఈదుకుంటూ వెళ్తావు నువ్వు. आप आपकी स्थितियों से बाहर रहना चाहिए। ఎలా అయితే పేతురు నీళ్ళ మీద నడిచాడు ఆ విధంగా నువ్వు నడవబోతున్నావు. जिस तरह पतरस ने पानी के ऊपर चल रहा था ना, आप भी चलोगे నీ ऐसा ही। స్వరానికి తుఫాన్ కూడా ఆగబోతుందండి. आपके आवाज से आपकी जिंदगी में सारे तूफान रुक जाएगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। సో మొట్టమొదటిగా तो पहली चीज నువ్వు నేను తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ये हमें जानना चाहिए, మనము ఆత్మై ఉన్నాము. हम भी आत्मा है, మనలో ప్రాణం ఉన్నది. हमारे अंदर प्राण है। మనం ఈ శరీరంలో నివసిస్తున్నామండి. इस शरीर में हम जी रहे हैं। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। నేను ఇందాక చెప్పాను बोले थे ना अभी, దేవుడు ఆత్మై ఉన్నాడు. परमेश्वर भी आत्मा है। ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? तो अभी क्या बोल रहे నువ్వు हैं? కూడా ఆత్మై ఉన్నావు. आप भी आत्मा हो। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। కనపడుతున్న నువ్వు నిజమైన వ్యక్తి కాదు. आपकी जो बाहर दिख रहा है ना, वो आपकी असलियत नहीं है। నిజమైన నువ్వు నీ లోపల ఉన్నావు. आपका असलियत आपके अंदर है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎంతమంది మాట నమ్ముతున్నారండి? कितने लोग मान रहे हैं ये बात? చూడండి, బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది. वचन कहती है ऐसा। మొదటి తెస్సలోని రాసిన పత్రిక पहली తెస్సలోనిयों 5వ అధ్యాయము 5वीं अध्याय 23వ వచనము. 23 वचन पढ़ें। నేను 1 2 3 అంటాను, हम 3 कहेंगे और అందరూ पढ़ेंगे। చదవవలసిన కోరుచున్నానండి. I want everyone to read the letter written to the Thessalonians chapter 5 verse 23. पहली थिस्सलुनीकियों 1 2 3 అంటే చదువుతారు మీరు అందరూ? 5वीं अध्याय और पहली 3 वचन। రెడీ? 1 2 3 గో. సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచును గాక. అందరూ చెప్పండి, మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభువు అయిన యేసు క్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడును గాక. हालेलुया। देखेंगे 23 वचन पढ़ेंगे 5वीं अध्याय। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण ऐसा बोलिए, आत्मा और प्राण प्राण और देह और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्देश सुरक्षित रहे। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఈ వచనాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఆత్మై ఉన్నాము, మనలో ప్రాణం ఉన్నది, మనం ఈ యొక్క శరీరంలో నివసిస్తున్నాం. तो इस वचन से हम ये समझ सकते हैं कि हम एक आत्मा है, हमारे अंदर प्राण है और हम एक शरीर में जी रहे हैं। ఇలా చెప్పండి, बोलिए हमारे साथ। 3 లాంగ్వేజ్లో చెప్తాము. I am a spirit, I am a spirit, I have a soul, I have a soul, I live in this body. I live in this body. నేను ఆత్మై ఉన్నాను, నేను ఆత్మ ఉన్నాను, నాకంటూ ప్రాణం ఉన్నది, నేను ఈ శరీరములో నివసిస్తున్నాను.
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर जीवन है, मेरे अंदर जीवन है, मैं इस शरीर में, मैं इस शरीर इस में, देह में इस देह में जी रहा हूँ. जी रहा हूँ. Praise the Lord. हालेलुया. సో దేవుడు ఆత్మ గనుక तो जिस तरह प्रभु एक आत्मा है, ఆయన మన ఆత్మతో మాట్లాడతాడండి. वो भी हमारे आत्मा से ही बात करेंगे. హల్లెలూయా. Praise the Lord. అర్థమవుతుందా? आ रहा समझ में? మనము శరీరం కాదు, हम शरीर नहीं है, देखिए. మనం ప్రాణం కాదు, हम हमारा प्राण भी नहीं है, మనం ఆత్మ ఉన్నాము. हम आत्मा है. ప్రభువారు నీతో మాట్లాడినప్పుడు तो जब प्रभु हमारे से बात करेंगे, నీ ఆత్మతో మాట్లాడతాడండి. हमारी आत्मा से, या कि हमारे से ही बात करेंगे. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. సో ప్రభువారు ఎవరు? तो प्रभु कौन है अभी? ఆత్మ ఉన్నాడు. आत्मा है. మనము ఎవరము? तो हम भी कौन है? ఆత్మగా ఉన్నాము. हम भी आत्मा है. ఆయన దేంతో మాట్లాడతారు? किससे बात करेगा మన प्रभु? ఆత్మతో మాట్లాడతారు. हमारी आत्मा से. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. సరే, ప్రభువారు నడిపించే విధానాలు చాలా ఉన్నప్పటికీ तो बहुत तरह के चलाने की प्रभु कर सकते हैं. ఈ రోజు నేను 4 విషయాలు చెప్తానండి. उनमें से 4 तरीके बात करेंगे. 5 చెప్తాను, 4 చెప్తాను. या 5. హల్లెలూయా. हालेलुया. మొట్టమొదటిగా तो पहली है, దేవుడు నీతో ఏ విధంగా మాట్లాడతాడంటే इस तरह बात करेगा. ఆయన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడు. प्रभु हमारे से उनके वचन के द्वारा बात करेंगे. ఎలా మాట్లాడతాడు? कैसे बात करेंगे? ఆయన వాక్యంతో उनके మాట్లాడతాడు. वचन के साथ बात करेंगे. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. నేను ఫస్ట్ ఒక 5 పాయింట్స్ చెప్పేసిన తర్వాత ये 5 पॉइंट बोलेंगे. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. उसके बारे में हम सिखाएंगे. రెండోదిగా तो दूसरी है, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేకపోతే మనల్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తాడు అంటే तो जब प्रभु हमारे से बात करेगा, हमें चलाएगा, ఆయన సేవకుల ద్వారా మనం నడిపిస్తాడండి. उनके सेवकों के द्वारा हमें चलाएगा. హల్లెలూయా. हालेलुया. The first way the God guides us is by His word. तो पहली रीति है उनके वचन से बात करते हैं, और दूसरी है उनके सेवक से. The second way the God guides us is by His servants. तो उनको दूसरी कौन सी कैसे चलाएंगे हमसे? सेवक से. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. సో మూడోదిగా तो तीसरी है, ప్రభువారు మనల్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తాడంటే इस तरह हमें चलाएंगे प्रभु. అంతరంగ సాక్ష్యము. हमारी अंदर का साक्ष्य जो रहता, अपनी अंदर का मन. హల్లెలూయా. हालेलुया. చెప్పండి, అంతరంగ अंतरंग సాక్ష్యము. ఇన్వర్డ్ विटनेस. విట్నెస్. అది మూడో పద్ధతి అండి. నాలుగో పద్ధతి ఏంటంటే तो चौथा है అంతరంగ స్వరము. अपनी अंदर का स्वर. చెప్పండి, అంతరంగ अंतरंग స్వరము. बोलिए, आपकी अंदर की आवाज जो रहती है ना, वो. ఓకేనా? ఐదోదిగా तो 5वीं है, ఆయన ఏ విధంగా నడిపిస్తారంటే कैसे चलाएंगे प्रभु? పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరము ద్వారా. पवित्र आत्मा की आवाज से. హల్లెలూయా. हालेलुया. సో టక టక నాకు 5 పాయింట్లు చెప్తే నేను ఈ రోజు 2 విషయాలు మీకు చెప్తానండి. హల్లెలూయా. సో మొదటిగా దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా నడిపిస్తాడు? तो पहले कैसे चलाएंगे? उनके वचन से. ఆయన వాక్యం ద్వారా. उनके वचन से चलाएंगे. రెండవది तो दूसरी, దేవుడు ఏర్పరచుకున్న సేవకుల ద్వారా. उनके सेवक से हमें सिखाएंगे या चलाएंगे. మూడవది और तीसरी है అంతరంగ సాక్ష్యము ద్వారా. हमारी आंतरिक साक्षी, नहीं तो हमारे आंतरिक की आवाज जो. నాలుగవది और चौथा है అంతరంగ స్వరము ద్వారా. आपकी आंतरिक स्वर जो है या आवाज जो है उसके द्वारा. ఐదవది और 5वीं है, ఎలా అండి? कैसे? ఎలా అన్నారు? कैसे 5वीं कौन सी है? పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరము ద్వారా. पवित्र आत्मा की आवाज से हमें दिशा दिखाएंगे. హల్లెలూయా. हालेलुया. సో ఈ రోజు నేను కేవలం 2 విషయాల గురించి నేను మాట్లాడతాను. तो इन 5 चीजों में अभी हम 2 चीजों के बारे में बात మొదటిగా करेंगे. पहली है, ఆయన ఏ విధంగా మాట్లాడతానని చెప్పాను? तो पहली किस रीति में हमें प्रभु दिखाएगा? ఆయన వాక్యం ద్వారా. के वचन से. చూడండి, కీర్తనకారుడు ఇలా రాస్తాడు, तो वचन में ऐसा रहती है, దేవాని యొక్క వాక్యము నా పాదములకు వెలుగై ఉన్నది. वचन में ऐसा रहता है कि प्रभु का वचन हमारे रास्ते के लिए रोशनी है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇప్పుడు ఈ రూమ్ అంతా చీకటిగా ఉందనుకోండి, మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? तो अगर इस रूम में अभी देखिएगा, इस रूम में कुछ लाइट है नहीं, सर, तो क्या इला- चाहिए हमें? ఇలా మాట్లాడతాము. ऐसे बात करेंगे. देखिए, మీరు ఎప్పుడైనా కరెంట్ పోయినప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారా? कभी आपके घर में करंट गई थी, लाइट गई थी कभी? ఎవరైనా లైట్ పోయగానే భయపడ్డారా? कोई कभी डरे थे क्या लाइट जाने वजह से? హలో. సరే, మనం ఏం చేస్తాం? చీకట్లో ఏం పని చేయాలంటే ఏం చేస్తాము? अंधेरा में तो कुछ काम नहीं कर सकते हम. तो ఇది क्या వరకు करते అయితే हैं? వాళ్ళు క్యాండిల్స్ వాడేవారు, पहले क्या करते हैं? कुछ कैंडल लगाते हैं, టార్చ్ లైట్ వాడేవారు. कुछ फ्लैश लाइट तो टॉर्च लाइट लगाते ఇప్పుడు ఏం हैं. చేస్తున్నారు अब అందరూ? क्या कर रहे हैं हम? ఫోన్ కూడా లైట్ వాడుతున్నారు కదా. हमारे फोन का लाइट तो इस्तेमाल करेंगे हम. సో ఇప్పుడు నువ్వు నైట్ లో నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ పోయింది, अभी देखिएगा, आप आपके घर में हो, रात हुआ, लाइट तो चली गई, నీకు ఆకలి వేస్తుంది. आपको भूख लग रही है. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? क्या करोगे आप? ఫస్ట్ నీ ఫోన్ తీసుకుంటావు, आपका फोन लोगे पहले, లైట్ ఆన్ చేసుకుంటావు. फोन में लाइट ऑन లైట్ ఆన్ చేసుకుని మెల్లమెల్లగా నీ యొక్క నువ్వు నిద్రపోయే గదిలో నుండి నువ్వు కిచెన్ కి వెళ్తావు.
लाइट से क्या करेंगे, आपके रूम में से किचन तक पहुंचेंगे आप आपकी फोन की लाइट लेके। కిచెన్ లోకి వెళ్ళి నీకు కావాల్సినన్ని నీ ప్లేట్ లో పెట్టుకుంటావు. किचन में जाके आपके सारा खाना प्लेट में रखेंगे। ప్లేట్ లో పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు, డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర తీసుకొస్తావు. तो वो प्लेट लेके आप खाना खाने की जगह पहुंचेंगे। ఏం చేస్తావు, తెచ్చిన తర్వాత तो क्या करोगे फिर? మొత్తం పీకల దాకా కాకుండా కడుపు నిండా తింటావు. आपकी गर्दन तक तो नहीं, लेकिन पूरा पेट तक तो खाओगे। తినేసిన తర్వాత మళ్ళీ కిచెన్ లోకి వెళ్తావు. खाना खत्म करने के बाद फिर से మళ్ళీ किचन నీ में जाओगे। గిన్నెని శుభ్రంగా కడిగేసుకుంటావు. सारे बर्तन धोंगे आप। ఎక్కడ ఇవన్నీ ఎలా చేస్తావు, कैसे करोगे ये చిన్న सारे काम? ఫోన్ లైట్ ద్వారానే. एक फोन की लाइट से। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఇలా మనం చేయాలండి, ऐसा करना है हमें। ఇలా చేయాలి మనము. ऐसा करना। నీ చిన్న గది ఉంది, మనం ప్రవచిస్తున్నాను నీకు 3-4 గదులు వచ్చిన గాక. आमेन। आपका रूम छोटी रहेगा शायद, लेकिन आपको 3 या 4 तो आएंगे। నేను ఆమేన్. आमेन। నీకు పడుకోవడానికి గది సపరేట్ గా ఉండును గాక. हालेलुया। నువ్వు వండుకోవడానికి గది సపరేట్ ఉండును గాక. आमेन। నువ్వు భోజనానికి నీ గది సపరేట్ ఉండును గాక. आमेन। आपकी सोने की जगह, खाने पकाने की या खाने की जगह, सारे अलग अलग रूम रहेगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। అంటే నీ పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారనుకోండి, కానీ అర్ధరాత్రి కాబట్టి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడం అని నీకు నువ్వు కడుక్కొని చెప్పిన అంతే. लेकिन घर में आपके सेवक तो रहेंगे आपकी काम करने के लिए, लेकिन रात में उन लोगों को तो उठा नहीं सकते हो ना, इसलिए। ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. నువ్వు తలగా ఉండువు గాక. आप सिर जैसे ही रहोगे। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। సరే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కార్యక్రమాల నుంచి చేయడానికి ఏం వాడావు? तो ये सारे काम करने के लिए क्या इस्तेमाल किए थे अब तक? లైట్ వాడావు కదా. फोन की लाइट तो इस्तेमाल किए हैं ना। అదే విధంగా तो उसी तरह నీ జీవితంలో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడానికి, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, నువ్వు అనుకున్నది చేయడానికి, जो आपको चाहे वो करने के लिए, ప్రభువారు అనుకున్నది చేయడానికి जो प्रभु चाहे वो भी करने के लिए, నీకు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే तो हमें क्या चाहिए? సమృద్ధి అయిన వాక్యం అండి. पूरा वचन चाहिए हमें। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏం కావాలి? क्या चाहिए? వాక్యం కావాలి. वचन चाहिए हमें। హల్లెలూయా. हालेलुया। అసలు వాక్యం గురించి మనం మాట్లాడని చాలా మాట్లాడొచ్చండి. वचन के बारे में तो बहुत सारे बात कर सकते ఆది हैं। కాండం 1వ అధ్యాయంలో देखिए पहली पुस्तक में क्या रहती మొత్తం है? చీకటి కొన్నప్పుడు उत्पत्ति में जब सब कुछ अंधेरा था, ప్రభువారు వెలుగు అన్నారు. प्रभु क्या कहे? అప్పుడు रोशनी ఏమవుతుంది? మొత్తం భూలోకం అంతా వెలుగుగా మారింది. प्रभु जब ये रोशनी की बात किए थे तो पूरा धरती पर रोशनी आ गया। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సో ప్రభువారు ఏ విధంగా లైట్ ని క్రియేట్ చేశారు? तो प्रभु रोशनी कैसे बनाए थे? తన యొక్క మాట ద్వారా, उनके बातों से बनाए थे ना? వాక్యం ద్వారా. उनके मुंह के वचन से बात किए थे। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏం కలగజేశారు? क्या बनाए उनके मुंह के वचन से? లైట్ కలగజేశారు. रोशनी बनाए थे। యేసు ప్రభువారు అంటారు, यीशु मसीह करते ఈ थे। లోకానికి మనందరం వెలుగై ఉన్నారన్నారు. इस दुनिया को हम सारे भी रोशनी है। హలో. हालेलुया। ఈ చీకటి రోజుల్లో, ఈ చీకటి తరముల్లో ప్రభువారు నిన్ను వెలుగుగా పెట్టాడండి. इस अंधेरा की दिनों में, नहीं तो इस अंधेरा की दुनिया में प्रभु हमें एक रोशनी जैसा నీ लगा है। వెలుగు తేజరిల్లును గాక. हमारी रोशनी और ज्यादा बढ़ती ही దీన్ని रहेगी। బట్టి అనేక మంది చీకటి నుండి వెలుగులకు వచ్చిన గాక. हमारे वजह से बहुत सारे लोग अंधेरा से बाहर आएंगे। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। సో నేను చెప్పే మొదటి విషయం ఏంటంటే, तो पहली దేవుడు चीज ये నిన్ను ఏ విధంగా నడిపిస్తాడంటే బైబిల్ గ్రంథం ద్వారా. पहली चीज ये है, प्रभु हमें उनके वचन से दिशा दिखाएगा। ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి? यहाँ कौन कौन पढ़े लिखे हुए? చదువుకుంటున్నారు కదా. या तो సో अभी पढ़े हो। నేను మీ అందరిని ప్రోత్సహిస్తున్నాను, तो इसकी हम करते हैं। పిచ్చి పట్టినలాగా బైబిల్ గ్రంథం చదవండి. पूरा मन रखे आप बाइबल पढ़िएगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఎందుకంటే నీకు కావలసిన జీవము, ఆహారం అంతా బైబిల్ గ్రంథంలో ఉందండి. क्योंकि आपको जिंदगी में जो भी चाहिए वो सारे इस बाइबल में ही है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। నేను వాక్యం గురించి ఇంకో మాట చెప్తాను. वचन के बारे में और एक बात ఇప్పుడు बोलूं। నా హృదయంలో ఏం ఉన్నదో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? मेरे मन में क्या है वो आपको कैसा पता चलेगा? నాకు మాట ద్వారా కదా. जैसे मैं बात करता हाँ उसके तरह है ना। ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. అంటే కొంతమంది దాస్తారు అనుకోండి, నేను దాసే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు. लेकिन कुछ लोग तो अपने मन के बातों को छिपाएंगे। మొత్తం ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరం తేటకున్న వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. लेकिन हमारे बारे में पास्टर बात कर అంటే रहे నేను మీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. हैं। हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలండి. जो है वही बोलना है हमें। ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలంటే నీ మనసులోకి అదే వాక్యం ఉన్నది చెప్పాలి. अगर आपको सच बोलना है तो आपके अंदर भी सच है, जो वचन वही रखना है। బైబిల్ గ్రంథం కొలస్సీలో ఉంటుంది, वचन में रहता है कि దేవుని యొక్క వాక్యమును నీకు హృదయంలో సమృద్ధిగా నివసింపజేయుడి. आपके मन में पूरा भर के वचन रखिएगा। కొంతమంది నా దగ్గర ఇలా అంటారండి, तो कुछ लोग बोलते हैं పాస్టర్ గారు నేను మొహమాట పడ్డా, నాలో ఉన్న చెప్తా నేను. पास्टर हमें तो हम कुछ भी नहीं सोचते, जो अपने मन में है वही बोल देते हैं। మనం లైక్ చేసినా, డిస్లైక్ చేసినా, నన్ను ప్రేమించిన, అసహించుకున్నా, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తాను నేను. सामने वाला आदमी मुझे प्यार करे या नफरत करे, लेकिन मैं तो मेरे मन में जो है वही बोल दूंगा। ఉన్నది ఉన్నది చెప్పమంటే నీలో ఉన్నది చెప్పడం కాదండి.
वचन ये कहता है कि जो है वही सच बोलना है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके मन की बात बोलना है। బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది वचन ऐसा कहता నీ है హృదయంలో आपकी मन में సమృద్ధిగా వాక్యములను నివసింపజేయుడి. वचन भर के रखिएगा। అంటే నువ్వు ఏం చేయాలంటే तो क्या करना है? ఇతరులతో మాట్లాడినప్పుడు तो जब हम दूसरों से बात करते నీ हैं, గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు नहीं तो अपने बारे में हम बात करते నువ్వు हैं, పలకాల్సిన దేవుని యొక్క వాక్యం అండి. अपने मन में जो वचन है ना, वही वचन हमें बाहर निकालने ప్రైజ్ पड़ेगा। ది లార్డ్. हालेलुया। నేను సైడ్ కి వచ్చి ఒక పాయింట్ చెప్పనా. और एक दूसरी बात बोलेंगे, ప్రభు వారిని నేను ఏ విధంగా చూస్తున్నారో ఆ విధంగా నువ్వు చూడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు నీ జీవితంలో నీకు ఓటమని ఉండదండి. जैसे प्रभु आपको देखते हैं ना, उसी तरह आप अपने आप को देखिएगा, तब आपकी जिंदगी में आगे ही बढ़ेंगे आप। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఎంతమంది నన్ను వెంబడిస్తున్నారు? अरे हमारे पीछे वचन में సమజ్ మే ఆ రా హై? నేను అలా కొట్టుకుపోతున్నా మీకు అర్థమవుతుందా? तेजी में जा रहे हैं या तो समझ आ रहा है आपको? చెప్పండి, కంగారు పడకండి. बोलिएगा, మీతో మీరు చెప్పండి, కంగారు పడకండి. बोलिएगा, शांत हो जाओ, बोलिए। మీకు अपने आप से। కావాల్సిన అన్ని సమకూర్చబడుతున్నాయి. आपको सारे जो भी चाहिए वो सारे आ रहे हैं। ఇంటికి వెళ్ళకి ఏం చేద్దామని కంగారు పడకండి. अभी घर घर जाके क्या करना पड़ेगा वो सारे सोचिए मत। నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని నీ వాక్యం వింటున్నప్పుడు నీ తరపున దేవదూతలు అక్కడ పనిచేస్తున్నాయి. जब यहाँ बैठ के वचन सुन रहे हैं ना, आपके बदले आपके देवदूत जाके काम करेंगे। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। నమ్మినవారు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్తారా? अगर मानते हो तो हालेलुया बोलिए। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। సరే, నేను చెప్తున్నాను. तो क्या बात कर रहे हैं? మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మన గురించి ప్రభువారు ఏమైతే చెప్తున్నారో దాని ప్రకారంగా మనం చూసుకోవాలండి. प्रभु हमारे बारे में इस वचन में क्या कहते हैं, उसी तरह हमें अपने आप को देखना चाहिए। చిన్న ఉదాహరణ एक చెప్తాను. उदाहरण देखेंगे। బైబిల్ గ్రంథంలో గిద్యోను అనే దేవుని యొక్క సేవకుడు ఉన్నాడు. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? बाइबल में प्रभु का सेवक गिद्योन नामक एक रहता है। గిద్యోని ప్రభువారు పిలిచినప్పుడు तो जब उनको प्रभु बुलाते हैं, ఆయన నేను ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యాడో ఆయన కూడా ఆ విధంగా ఫీల్ అయ్యాడు. गिद्योन भी हमारे जैसे ही फील हुआ था। అక్కడ ఉన్న అన్ని ఏమంటారు ట్రైబ్స్ లో చాలా వీకెస్ట్ ట్రైబ్ ఏంటంటే గిద్యోన్ ఉన్న ట్రైబే. वहाँ के सारे लोगों में जो गिद्योन का परिवार है ना, वही सबसे छोटी परिवार है। కానీ ప్రభు వారు తను ఎన్నుకొని लेकिन प्रभु उनको लिए थे, పరిచర్య తనకి ఇచ్చినప్పుడు उनको जब सेवा दिए थे, గిద్యోన్ అనుకున్నాడు, गिद्योन ने ऐसे सोचा है, అరే ప్రభు వారు ఏంటి ఏమైనా మిస్టేక్ చేశాడని నన్ను ఎన్నుకొని అనుకున్నాడు. अरे प्रभु मुझे चुन के कुछ गलती की है क्या, वैसा सोचा था। నేను చాలా భయంకరాంతున్నే, अरे मैं तो बहुत डरपोक నేను ఏ हूँ। విధంగా ఈ ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించగలను ये सारे लोगों को कैसे छुटकारा मैं दिला सकता हूँ, అని తను చూసుకుంటా ఉన్నాడు. इस तरह अपने आप को देख रहा था। अपने కానీ आप के ప్రభు बारे వారు में सोच గిద్యోని रहा था। చూస్తున్నప్పుడు लेकिन जब प्रभु उनको देखते ఎలా हैं, చూస్తారంటే कैसे देखते हैं, గొప్ప సైన్యాధిపతిలా చూస్తారండి. शक्तिशाली गिद्योन बोल के बोलता है प्रभु उनको। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఈ రోజు ఒక మాట అంటున్నాను నేను. एक बात बोलते हैं अभी हम, వేరే వాళ్ళని తక్కువ చూస్తున్నా, चाहे आपके सामने लोग आपको नीचे देखे నీ देख మీద सकते నీకు हैं, తక్కువ చూపున్నా, या तो आप अपने आप को नीचे समझते हो, ప్రభు దృష్టిలో చాలా గొప్పవాడు అండి. लेकिन प्रभु के आंखों में तो आप बहुत शक्तिशाली हो। ప్రభు దృష్టిలో నువ్వు చాలా పెద్దోడు అండి. प्रभु के आंखों में आप बहुत बड़े हो। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి తెలుసా? तो हमें क्या करना चाहिए? ప్రభు వారిని ఏ విధంగా చూస్తున్నారో ఆ విధంగా నిన్ను చూసుకో. जिस तरह प्रभु आपको देखते हैं, उसी तरह आप अपने आप को देखिएगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। అదే విధంగా उसी तरह ఇతరులను కూడా दूसरे लोगों को भी, ప్రభు వారు ఏ విధంగా చూస్తున్నారో ఆ విధంగా నువ్వు చూడు. उसी तरह प्रभु दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं, आप भी प्रभु की तरह ही उनको देखिएगा। హల్లెలూయా. Praise the Lord। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। వాకింగ్ గురించి ఇంకో మాట చెప్తాను నేను. और एक दूसरी बात बोलेंगे, యోహాను సువార్త 1వ వచనం ఏముంటుందంటే, यूहन्ना की विषय में यह रहता है कि ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, आदि में वचन था, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, वचन प्रभु के साथ ఆ था, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. और वही वचन प्रभु था। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఏ వాక్యం అయితే ఆది యందు ఉందో जिस वचन आदि में था, ఆ వాక్యమే ప్రభు అయి ఉన్నారండి. वही वचन यीशु मसीह है। నేనేం చెప్తున్నాను? तो क्या बोल रहे हैं? నన్ను చూడండి. देखिएगा हमें, గాడ్స్ వర్డ్ ఈస్ గాడ్స్ వాయిస్. प्रभु का वचन, प्रभु का आवाज एक ही है। దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క స్వరమై ఉన్నది. प्रभु का वचन और प्रभु का आवाज एक ही है। దేవుని యొక్క స్వరము దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. प्रभु का स्वर उनका मन है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। నేను ఎందుకు ఇంతలో వాక్యం గురించి చెప్తున్నానంటే, तो इतना क्यों बोल रहे हैं उनके वचन के ప్రభు వారు बारे తన में? ఉద్దేశాలు, क्योंकि प्रभु उनके सारे తను ఏ आशय, విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు, जिस तरह प्रभु सोचते తను हैं, ఏమై ఉన్నాడో जिस तरह उन्हें है, ఇవన్నీ वो सारे బైబిల్ గ్రంథంలో స్పష్టంగా మనకు తెలియపరచబడ్డాయి. प्रभु के मन के अंदर के सारे चीजें वचन में है हमें। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। నువ్వు ఎంతలో వాక్యం అర్థం చేసుకుంటావు అంతలో నీ జీవితం అంతలో
చాలా క్వాలిటీగా ఉంటుందండి. आप जितना उनके वचन को समझते हो उतना अच्छा ही आपका जिंदगी रहेगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। సో నీకు నాకు ఈరోజు సాయంకాలము కావాల్సింది ఏంటంటే तो इस शाम में आपको और हमें क्या चाहिए? అత్యధికంగా వాక్యం మన హృదయంలో ఉండడం అండి. खूब सारा वचन हमारे मन में रखना चाहिए। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। అర్థమవుతుందా మీకు? आ रहा समझ में आपको? ఎక్కువగా ఏముండాలి మన లోపల? तो आपके मन में क्या रहना चाहिए ज्यादा? దేవుని వాక్యం ఉండాలి. प्रभु का वचन रहना चाहिए। చూడండి నేను ముగిస్తున్నాను. देखिएगा एक बार, ప్రభువారు నీతో మాట్లాడినప్పుడు, जब प्रभु आपसे बात करेंगे, నిన్ను నడిపిస్తున్నప్పుడు जब आपको दिशा दिखाएंगे, ఈ వాక్యానికి భిన్నంగా నీతో మాట్లాడండి. इसके अनुसार ही चलेगा, लेकिन वचन के विरोध कभी प्रभु आपको दिशा नहीं दिखाएगा। ఈ వాక్యానికి భిన్నంగా నీ నడిపించండి. वचन के विरोध में कभी आपको प्रभु दिशा नहीं చిన్న दिखाएगा। ఉదాహరణ, एक उदाहरण दिखाएंगे। ప్రభు చిత్తం ఏంటంటే प्रभु का मन क्या है, उनका आशा क्या है? మనమందరము యేసు ప్రభువుని అంగీకరించాలి. हम सारे यीशु मसीह को माने। ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో जब उनको मानते हैं, దేవునికి జీవం పొందుకుంటాం. प्रभु का जीवन हम पाते हैं। రెండోదిగా दूसरी चीज, ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే प्रभु की आशा क्या है? సర్వ మానవులు దేవునికి ఆత్మను పొందుకోవాలి. धरती के सारे लोग पवित्र आत्मा को पाए। ఎవరిని పొందుకోవాలి? किसको पाए? ప్రభు యొక్క ఆత్మను పొందుకోవాలి. प्रभु की आत्मा को। వీటిలో మార్పు ఉండదండి. इसमें कुछ अंतर नहीं रहेगा। ఒకవేళ ఈ రోజు अगर आज నేను ఇలా అంటున్నానేమో, अगर आज ये बोलेंगे, पास्टर बोलेंगे, అమ్మ ప్రభు వారు తన ఆత్మతో నింపరమ్మా, నింపాలనే ఆలోచన కలిగి లేరు అంటే, अगर हम बोले कि प्रभु का आपको पवित्र आत्मा से भरने का आशा प्रभु को नहीं है, ऐसा बोले कभी, ఓకే, అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే, तो अगर ऐसा हम बोले तो क्या करना चाहिए आपको? పాస్టర్ గారు पास्टर ఏ सर, అధ్యాయం ఏ వచనం అడగాలి? कौन से वचन से बात कर रहे हो आप? హల్లెలూయా. हालेलुया। ప్రభు మాట్లాడినా ఆయన సేవకులు మాట్లాడినా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాక్యానికి భిన్నంగా మాట్లాడరండి. प्रभु और प्रभु के सेवक वचन के विरोध में कभी बात नहीं करेंगे। చెప్పే మాటలు వేరుగా ఉండొచ్చు కానీ కంటెక్స్ట్ మారదండి. बातों की सुनने का तरीका अलग रहता है, लेकिन बातों का तो अर्थ तो एक ही होगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। సో దేవుడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు? तो किस तरह बात करता है? ఏ విధంగా నడిపిస్తాడు? किस तरह हमें दिशा दिखाएगा? వాక్యం ద్వారా. उनके वचन के द्वारा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। అందరి నుంచి ఉందామండి. ठहरेंगे हम सारे। దీని మీద వివరంగా నేను నెక్స్ట్ సండే చెప్తా మీకు. अगली रविवार इसके बारे में और बताएंगे, సో మిస్ అవ్వద్దు. तो आना तो मत छोड़िए आप। మీ జీవితాలు చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने మీరు वाली మహిమ है। నుండి మహిమకు వెళ్ళబోతున్నారు. महिमा से महिमा तक जाने वाले हो आप। హల్లెలూయా. Praise the Lord। సో వాక్యమును బాగా చదవండి. वचन को ज्यादा पढ़िएगा, వాక్యమును కంఠస్థ పెట్టండి. वचन को आपके मन में रखिएगा, వాక్యాన్ని చూడండి. वचन को देखेगा आप, వాక్యమే మాట్లాడండి. वचन को ही बात करिएगा, వాక్యానుసారం నడుచుకోండి. वचन के अनुसार ही चलिएगा। అప్పుడు तब నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆశీర్వదింపబడతావు. आप जब घर में रहते हो तब आशीर्वाद मिलेगा, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆశీర్వదింపబడతావు. जब बाहर जाते हो आशीर्वाद నువ్వు मिलेगा, ఏం చేసినా ఆశీర్వదింపబడతావు. जो भी करे उसमें आशीर्वाद पाएगा। దేవుని యొక్క చిత్తము స్పష్టంగా తెలుసుకోగలుగుతావు. तब प्रभु की आशा अच्छी तरह जान सकते हो The आप। primary way that God guides you is by His word. क्योंकि प्रभु ज्यादा से ज्यादा हमें किस तरह चलाएगा, किस तरह दिशा दिखाएगा, तो उनके वचन के द्वारा। దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నేను నడిపిస్తాడు. प्रभु उनके वचन के द्वारा ही हमें దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నీతో మాట్లాడతాడు. उनके वचन के द्वारा ही हमें हमसे बात దేవుడు తన करेगा। వాక్యం ద్వారా నేను స్వస్థపరుస్తాడు. उनके वचन से हमें चंगाई दिलाएगा। దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నేను ఐశ్వర్యవంతులు చేస్తాడు. उनके वचन से ही हमें अमीर बनाएंगे। ఎందుకంటే ఆయనకు ఆయన వాక్యానికి తేడా ఏమీ లేదండి. क्योंकि प्रभु में और उनके वचन में अंतर कुछ है ही नहीं। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। సో ఈ రోజు సాయంకాలమున इस शाम में నేను మీ అందరూ ప్రోత్సహిస్తున్నానండి. इसमें आपको हम ఆ వాక్యమైన దేవుడును जो वचन के प्रभु నువ్వు है, సమృద్ధిగా కలిగి ఉండు. आपके मन में पूरा रखिएगा। వాక్యం చదువు. वचन पढ़िए, వాక్యం కంఠస్థ పెట్టు. वचन को आपकी दिमाग में వాక్యాన్ని रखिए, చూడు. वचन को देखिए, వాక్యాన్ని పలుకు. वचन को बात करिए, వాక్యానుసారంగా ఆలోచించు. वचन के द्वारा ही आप వాక్యమే सोचो, నమ్ము. वचन पे ही मत వాక్యాన్ని रखिए, బట్టి నువ్వు బ్రతుకు. वचन के अनुसार आप जियो। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఇలా చెప్తామండి ऐसे ముగింపులో. बोलेंगे हम, నేను నేను వాక్యానుసారంగా వాక్యానుసారంగా మాట్లాడతాను. మాట్లాడతాను. నేను నేను వాక్యానుసారంగా వాక్యానుసారంగా చూస్తాను. చూస్తాను. నేను నేను వాక్యానుసారంగా వాక్యానుసారంగా ఆలోచిస్తాను. ఆలోచిస్తాను. నేను నేను వాక్యానుసారంగా వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతాను. బ్రతుకుతాను। హల్లెలూయా. Praise the అందరి చేతులు పైకి ఎద్దామని. हालेलुया। రబహాసే ఖేలే బోందు ఓషి బరాద డబ్బా అంది. ఈ సాయంకాలం ఇక్కడ ఉన్న నువ్వు, లేకపోతే ఆన్లైన్ లో విచ్చేస్తున్న నువ్వు, इस शाम में यहाँ हो या ऑनलाइन में देख रहे हो आप, ఇంకా యేసు ప్రభు వారిని अगर आप अब तक మీ యొక్క సొంత రక్షకునిగా నువ్వు అంగీకరించలేదేమో, यीशु मसीह को आपके रक्षक जैसा माने नहीं, ఈ క్షణము इस महीने నేను ఒక విషయం నీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. एक चीज बोलना चाहते हैं। నువ్వేదో యాక్సిడెంటల్ గా ఈ ప్రాంతంలోకి రాలేదండి.
आप बिना सोचे यहाँ आए नहीं। आप ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు, प्रभु आपसे बात कर रहे నిన్ను हैं, ప్రేమిస్తున్నారు, आपसे प्यार कर रहे నిన్ను हैं, నన్ను ప్రేమించి हमें और आपको प्यार करके प्रभु 2000 సంవత్సరాల క్రితమే 2000 साल पहले నీ యొక్క నా యొక్క పాపముల నిమిత్తము हमारे पापों के लिए ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేపబడ్డారు. प्रभु मर के फिर से जी उठे। నువ్వు యేసయ్యా आप बोले, నా आप जब बोलते జీవితంలోకి రావయ్యా, हो, आप जब बोलते हो यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आइए, आप యేసయ్యా यीशु నా मसीह జీవితం నువ్వే ప్రభువు అయ్యా मेरे जिंदगी का प्रभु आप ही हो, అని నమ్మి పలికితే जब ऐसा आप विश्वास रख के बात करें దేవుని యొక్క జీవను పొందుకుంటావు. प्रभु के जीवन पाएंगे। నా తర్వాత ఈ మాటలు చెప్పాల్సిన కోరుచున్నాను. मेरे साथ ऐसा बोलिएगा आप, యేసు ప్రభువా यीशु मसीह నువ్వు నా కోసము आप मेरे लिए చనిపోయి मर के తిరిగి లేపబడ్డావని जी उठे हैं, హృదయపూర్వకముగా ये मेरी मन से నేను విశ్వసిస్తున్నాను मैं विश्वास कर रहा हूँ మరియు और నోటి ద్వారా मेरे मुंह से ఒప్పుకుంటున్నాను. बोल रहा हूँ నా జీవితానికి मेरे जिंदगी के నీవే ప్రభువు అని प्रभु आप ही हो రక్షకుడని और रक्षक भी అంగీకరిస్తున్నాను. मैं मान रहा हूँ। ఆమేన్. आमेन। నువ్వు అదే విధంగా నిలిచి ఉండగా ऐसे ही ठहरेंगे हम। నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. एक चीज बोलना चाहता हूँ, దేవుని యొక్క జీవం నీలోకి రావడం జరిగిందండి. अभी प्रभु का जीवन आपके अंदर आई है, నేను నీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. आपके लिए प्रार्थना నేను करेंगे। ప్రార్థన చేసేటప్పుడు जब हम प्रार्थना करते हैं పరిశుద్ధాత్ముడు पवित्र आत्मा మీలోకి రావడం జరుగుతుంది. आपके अंदर आने वाले हैं। నేను మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. हम प्रार्थना कर रहे మీ हैं, యొక్క హస్తం తీసుకొని మీ యొక్క హార్ట్ మీద పెట్టవలసిన కోరుచున్నాను. आपके हाथ लेके आपके मन के ऊपर ఏం रखिए। అనారోగ్యంగా ఉన్నా సరే शरीर में कुछ दिक्कत है तो నువ్వు స్వస్థత పొందబోచున్నావు. अभी चंगाई पाएंगे ఎటువంటి आप। అసమాధానం ఉన్నా గానీ अगर शांति नहीं है నువ్వు సమాధానం तो పొందుకోబోతున్నావు. शांति पाने वाले हो। అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా सबसे ఆయన ज्यादा ఆత్మను పొందుకోబోతున్నావు. प्रभु की आत्मा पाने वाले हो। తండ్రి యేసు ప్రభు నామమున प्रभु यीशु के नाम में ఇక్కడ కూడి ఉన్న जो लोग यहाँ मिले నీ हैं, పిల్లల నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నాను. ये आपके बच्चों के लिए ఈ आपकी धन्यवाद। క్షణము इस समय వారందరూ నీ యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడుదురు గాక. ये सारे लोग आपकी आत्मा से भर रहे हैं, నీకు ఆత్మ చేత నింపబడుదురు గాక. आपकी आत्मा से भर रहे हैं, నీకు ఆత్మ చేత నింపబడుదురు గాక. आपकी आत्मा से भर रहे हैं ఇప్పుడు प्रभु। ప్రభు నీ యొక్క ఆత్మ నీ హృదయంలోకి రావడం और జరిగిందండి. प्रभु की आत्मा अभी आपके मन में आए हैं। ఇలా చెప్తామండి. और बोलेंगे हम अभी, యేసయ్యా यीशु मसीह నీ ఆత్మ చేత आपकी आत्मा నన్ను से నింపినందుకు मुझे भरने के लिए వందనాలు. आपकी धन्यवाद। భాషలో ప్రార్థన చేద్దామండి 30 సెకండ్ల వరకు. अन्य भाषाओं में प्रार्थना लिबाहा करेंगे। से खेले बोंद ओशी बाबा बाबा रादाड़ा बाहा से खेले बोंद ओशी बाबा बाबा ओ रादाड़ा बाहा से खेले बोंद ओ रादाड़ा बाहा सोको रादाड़ा बांदे in Jesus name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah। సో మీ అందరికీ మరి